Tell me about the house or apartment where you grew up. What did your home and surrounding area look like when you were young? And how has it changed? Wow, this is really interesting question for me. Okay, let me tell you about it, Ava. I was living in a detached house, and the detached house was really big, in a really big Jeju Island. This is real. I'm not kidding. And there were a lot of rooms in the house. So, like I mentioned earlier, I have been living in a studio apartment. So, I think that the size of the house is the big difference. That's it. 네. Hi guys, this is topic 사냥꾼입니다. Today, 아까 인트로에서 앞전에 들으셨겠지만 이번에도 저번처럼 저희 실제 저랑 현재도 함께하고 계시는 개인과외 교육생분, 제가 생각하기에 상당히 엘리트 중에 엘리트 교육생분 거를 가져왔는데 뭐 살짝 부족한 엘리트 분이시긴 한데 수업 태도가 워낙 양호해서 계속 빠르게 레벨이 올라가고 있는 분입니다. 하지만 이분이 최근 며칠 전, 몇 주 전에 했던 녹음본을 제가 오늘 가져왔는데요. 왜 가져왔냐면 리스닝에 오류가 있었기 때문에 제가 오늘 가져왔고, 그리고 또한 이 영상을 보시는 되게 상당히 많은 분들, 많은 오프익을 준비하시는 많은 분들 또한 이러한 문제점 분명히 가지고 계실 거라는 생각에 제가 오늘 또 가져왔고, 같이 한번 일단 들어보시죠. 들어보고 제가 한번 설명을 해보도록 하겠습니다. 한번 들어볼까요? Tell me about the house or apartment where you grew up. What did your home and surrounding area look like when you were young? And how has it changed? Tell me about the house or apartment where you grew up. What did your home and surrounding area look like when you were young? And how has it changed? Wow, this is really interesting question for me. Okay, let me tell you about it, Ava. I was living in a detached house, and the detached house was really big, in a really big Jeju Island. This is real. I'm not kidding. And there were a lot of rooms in the house. So, like I mentioned earlier, I have been living in a studio apartment. So, I think that the size of the house is the big difference. That's it. 네, 잘 들었습니다. 딱 듣자마자 일단 첫 번째 많은 분들이 딱 듣자마자 이거 문제다라고 파악하신 분들은요 리스닝 잘 되는 겁니다. 잘 되는 분들이에요. 근데 대부분의 분들이 요거 딱 들으시고 잘한 것 같은 물론 이제 요거 다 한 거 아니에요. 이거 약간 앞머리만 딴 겁니다. 그러니까 메인 포인트만 얘기한 거예요. 밑에 이제 당연히 부가 설명 있고요. 근데 부가 설명 있는 거를 안 한 거예요. 저희가 그렇게 훈련을 했기 때문에 안 했고 두 가지씩만 한 겁니다. 그러니까 메인 포인트만 한 거예요. 근데 메인 포인트만 한 것만 봐도 문제가 있죠. 왜? 질문이 잘못됐잖아요. 질문이 뭐예요? Tell me about the house or apartment where you grew up. 네가 자랐던 환경에 대해서 얘기해봐라 이거잖아요. What did your home and surroundings area look like when you were young? And how has it changed? 그러니까 이거는 쉽게 설명을 하면은 질문을 잘못 들었고요. 답변을 이상하게 한 거예요. 그러니까 뭐를 물어봤죠? 이 질문에서는 네가 자라온 환경이 어떻게 변했냐는 거예요. 네가 어렸을 때보다. 그러니까 어렸을 때 뭐 10년 전, 20년 전 얘기할 수 있겠죠. 네가 어렸을 때는 니네 집 환경이 니네 집 주변에 있는 거. 왜냐? surroundings area라고 있죠. What is your home and surroundings area look like? 그래서 아파트든지 그냥 집이든지 네가 자라온 그 곳이 어떻게 변했냐는 얘기예요. 그러니까 여기서 초점을 맞추는 거는 어렸을 때 네가 살았던 그 집과 그 환경이 과거에는 어땠고 지금은 어떻게 변했냐라는 걸 물어보는 겁니다. 근데 이분은 답을 어떻게 했어요? 과거에 나는 이런 데서 살았고 지금은 이렇게 살고 있어 이런 게 아니라 과거에 초점을 맞추는 거예요. 현재 얘기를 굳이 할 필요가 없습니다. 근데 여기서 detached house 그러니까 독립주택, individual house가 좀 더 괜찮겠죠. 그리고 이제 apartment 지금은
스튜디오 아파트먼트, 그러니까 원룸에 살고 있다는 얘기를 했잖아요. 그러니까 그래서 과거의 집은 과거의 집과 현재 집의 다른 점은 사이즈에 있다 이렇게 얘기했는데, well, it's pretty wrong because this question, I mean, 여기 있죠. Tell me about the house or apartment where you grew up. 과거의 시점 맞추는 거죠. This question is asking you to describe the place where you lived during your childhood. Okay. Well, it was a house or an apartment. It wants you to talk about the physical appearance and surroundings of your home when you are young. Additionally, I guess it asks you to reflect on how those surroundings have changed over time. Essentially, it's prompting you to reminisce about your childhood living environment and consider how it has evolved since then. Okay? And how has it changed니까 지금 어떻게 변했는지를 얘기하면 되는데, 지금 내가 살고 있는 데를 얘기하라는 게 아니에요. 그죠? 그 과거에 내가 살았던 곳이 그때는 어땠고 지금은 어떻게, 그곳이 어떻게 변했냐라는 건데, 이분의 답변은 과거랑 현재를 섞으려서 했죠. 그러니까 과거에는 내가 이렇게 했었는데 지금은 이렇게 이런 데 살고 있어. 이게 아니라는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 한 번 더 들어보시죠. Wow, this is really Interesting question for me. Let me tell you about living in detached house에 살았다. Individual house, so really big in a really Jeju Island. This is a real. I'm not kidding. Real. I'm not kidding. 이런 것도 너무 남발하시면 안 됩니다. 그러니까 이거를 쓰라고 제가 드렸는데, 이거를 로봇처럼 이것만 달달달 외워가지고 아무 때나 쓰는 게 아니라 뭔가 정말 놀랄 만한 이런 사실들을 얘기할 때 하면 좋아요. 근데 너무 많이 쓰면 안 돼요. This is real. I'm not kidding. And 근데 좀 잘 썼네요. 왜냐면 big was really big in a really big 제주 Island? In 제주 Island. This is real, I'm not kidding. There were a lot of rooms in the house. 그러니까 이분은 여기까지 계속 집에 대한, 과거의 집에, 내 집이 그 지금도 있는 거잖아요. 그죠? 지금도 있는 그 집에 대해서 설명을 한 건데, 물론 과거 시는 잘 썼어요. 근데 so like I mentioned it earlier, I have been living in a, 갑자기 현재로 들어가죠. 지금 원룸에 살고 있다. 그러니까 집중 못 한 거예요. 리스닝을 잘 못 들은 겁니다. 그래서 과거에 대한 내가 어떤 집에 살았고 그 집 주변의 환경은 어땠는지를 얘기를 하고, 과거에는 어땠는지, 그 다음에 현재는 또 그곳이 어떤지를 얘기해 줘야 되는데, 이분은 완전 다르겠죠. 과거에 내가 살았던 집, 그리고 지금 내가 살고 있는 집을 비교를 하는 거잖아요. 컴패리슨으로 들어가 봤죠. 그렇게 가면 안 되고요. 체인지들을 얘기했으니까 어떤 변화된 점이 있는지를 얘기를 해주는 건데, 이분 잘못 들어서 지금은 어떻게 어디서 살고 있냐 이렇게 받아들인 거예요. 그래서 잘못이 된 겁니다. 그래서 오늘 제가 가져온 건 그거고요. 별거 아닙니다. 그죠? 근데 이런 치명적인 오류는 하나씩 있을수록 AL에 가기가 힘들어져요. 당연히 리스닝이 안 된다는 걸 반증을 하는 거니까. 그죠? 리스닝이 되면 이렇게 답변할 수가 없죠. 그렇죠? 그리고 특히나 리스닝이 된다는 거 알려주기 위해서 여기서 우리가 가져가야 될 거는 apartment, what is your home surroundings area 이런 거, 그 다음에 when you were young, when I was younger 이런 거 쓰면 되겠죠. change 변화도 얘기해주고요. 근데 잘못됐죠. 네, 과거에서, 그러니까 지금도 있는 건데 과거에 살았던 내 집은 이랬고 현재 살고 있는 집은 이래 이러면서 컴패리슨 해버렸잖아요. 그게 아니라 과거에 수준을 맞춰야 된다. 네, 과거에 내가 살았던 그 곳에 대해서 얘기를 하라는 거지, 현재에 살고 있는 집을 컴패리슨 하라는 게 아니다라는 겁니다. 그래서 이런 부분은 많은 분들이 사실 이런 거는 오류가 있어요. 그렇기 때문에 제가 오늘 가져왔던 거고, 이런 오류는 누구나 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들도 꼭 참고하셔서 이런 오류가 다시는 발생하지 않게 좀 하셨으면 좋겠고, 오늘 여기까지 하고 마지막으로 들려드릴 필요는 없을 것 같고요. 네, 다음에는 이분의 좀 정말 괜찮은 답변을 하나 골라서 가져오도록 하겠습니다. 제가 이분 너무 안 좋은 것만 얘기를 많이 한 것 같아가지고. 근데 괜찮습니다. 제가 가져왔다는 건 그만큼 여러분들과 공유를 했을 때 굉장히 좋은 소재라는 거기 때문에 이런 거 누구에게나 있을 수 있어요. 그렇기 때문에 뭐 이분도 정말 개의치 않고 저한테 공유를 흔쾌히 허락해 주셨기 때문에 오늘 가져왔고요. 다음에도 이런 비슷한 거 해서 이분이 잘한 거라 해서 칭찬을 좀 한번 야무지게 한번 해보는 날이 해보고 싶지 않나 생각이 들고 오늘 여기까지 하겠습니다.